자라 우거진 숲을 헤치면서 앞으로 조풍연마 잘 있거라 우리는 전진한다 다리 거기에서 마지막 나누어 먹던 바람단의 연기 속에 사라진 저로야 고개를 넘어서 물을 건너 앞으로 본다면 We judge the condition of Korea right 이미 now. 대한민국이 국가 형태는 유지하고 있어도 Though we see the formation of Korea still, 실제 내용적으로는 북한의 지배하에 들어갔습니다. but in reality we are under the control of North 왜 그런가 Korea. 하면은 Why so? 이 김대중, Because through Kim Jae-jung, 노무현, 노무현, 문재인 and Moon Jae-in, 3대 대통령을 지나는 동안에 through these three leftist presidents, 대한민국의 반대한민국주의자들을 those who are anti-Koreans, 서로 확대시켰고 they have expanded, 지금 그들은 주사파의 이름으로 and now they're under the name of the Chucha 실제로 forces, 대한민국을 해체하고 and they're in actuality trying to 북한의 disband 연방제로 our nation to North 넘기려고 Korea, 하는 실제 행동을 시도하고 and they're 있습니다. trying to head our nation. 오늘도 6시부터 And here today at 6 우리의 p.m., 반대편에 있는 시청 앞에 those oppression forces of us, 촛불 시위, they're having the candlelight riot, 민노총, and the KCTU, 전교조, and the KTU, 좌파 시민단체, this leftist civic 심지어 forces, 더불어민주당 정당까지 하나가 and even 되어서 this party, Democratic Party, have 지금 become one. 어찌하든지 이 윤석열 대통령을 탄핵시키고 And they're trying their best to impeach Yoon Suk-yeol 박근혜처럼 다시 끌어내리고 and take him down just like Park 대한민국을 Geun-hye, 해체하고 and trying to disband our 연방제 nation 통일로 가려고 and hand it over to the federalism of 발악을 North. 떨고 있습니다. And they're doing this riot. 그러나 박근혜 대통령 때는 But during the Park Geun-hye administration, we have, 헌법재판소를 너무 믿었기 because 때문에 we have believed in our 당연히 constitution. 헌법재판소에서 재판관들 중에 6명을 We thought that the court 박근혜 대통령이 임명했기 때문에 would be in the hands of Park Geun-hye because she 설마 탄핵을 하지 않지 않느냐 reinforced them. 이렇게 믿었던 결과 But we did not 우리가 believe in this 초도의 impeachment. 대응을 하지 않았습니다. But because we did not act 그러나 이제는 beforehand. 다른 것입니다. But now it is totally 한 번 different. 당하지 두 번 당하지 We 않습니다. cannot be fooled twice. 우리는 저 주사파 세력을 처음부터 우리는 완전히 박살낼 We 것입니다. must crush these KCTU 그리하여 이미 우리는 저들의 전략을 알았기 때문에 because we know what their plans are. 우리도 이 싸움을 하기 In 위해서 order to conduct on this battle, 저쪽 편에다가 내가 간첩을 9명을 I 심어놨습니다. sent 9 spies myself to the other side. 민노총에다가 3명 심었어요. 3 in the KCTU 정교조에다가 3명 and 심었습니다. 3 in the KTU, 그 다음에 더불어민주당 쪽에서도 보좌관 쪽으로 3명 and 심어놨습니다. also 3 in the Democratic Party. 그들이 작년에 나한테 And 보고하기를 last year they have reported 두 to me 가지의 전략을 세웠다고 보고를 that they 했습니다. have made up 2 plans. 첫째는 Number 1 is 대통령 선거에서 within the presidential 자기들이 election, 이겼을 경우에 if they have won, 이재명이가 대통령이 되면은 if Lee Jae-myung becomes our president, 6개월 안에 within just 6 months, 대한민국을 해체하고 trying to disband our nation, federalism of 번째 North Korea. 전략이고, That was their first 두 strategy. 번째는 And the second, 대통령 선거에서 졌을 if 경우에 they have lost in the 다시 말해서 presidential election, 윤석열이 대통령이 and 되면 in the worst, if Yoon becomes our president, 1년 안에 다시 재탄핵을 하여 within 1 year we will impeach him. 반드시 대한민국을 연방제로 갖다 붙인다. We'll hand our nation over to the 이 두 federalism 가지 of North. 전략을 이미 작년에 세웠고 They have made those 2 strategies 그것에 last year, 대한 예행 연습을 작년부터 and 해왔습니다. they have conducted this rehearsal starting from 그리하여 last 작년 year. 9월 달부터 So starting from 이미 last autumn, 민노총은 이곳에서 집회할 때에 KCTU, when they had their 구호를 rallies, they had 체제 대전환으로 잡았습니다. a systematic reformation 아니 after 일개 breaks. 노동단체가 This KCTU, 노동에 대한 조건, regarding the environmental 근로시간, environments and the labor hours 복지시설 and their labor 이런 걸 environment, 가지고는 투쟁을 하든지 yes, you can fight for that. 뭐 집회를 You 하든지 can rally for that. 뭐 데모를 You 하든지 can protest for that. 얼마든지 할 수 있으나 Yes, you can do that, of course. 아니
민노총이란 주제가 And this KCTU as a member, 체제를 전환시키겠다. they're trying to go for a systematic reform. 이러한 구호를 거는 자체가 저놈들은 다 반역자들입니다. The 반역자. fact that they say this out loud, they mean they're 이만큼 treacherous. 민노총이 겁대가리가 없어졌다는 And 거예요. because they now know nothing, 체제를 전환하겠다. they're saying this 체제 systematic reform. 대전환이 주는 의미가 뭡니까? And what does that mean? 자유민주주의, It is regarding liberal 자유시장 democracy, 경제, free market economy, 한미동맹, U.S. Rock 기독교 Alliance, 이국론, and Christian 이 entry-based 체제를 nation. And this system, 공산주의, they're trying to change it to 또 사회 통제 경제, a communism and socially 그리고 controlled economy. 조정동맹, And a China alliance, 주사파 종교의 세상으로 which has your religion. 이것이 바로 체제 대전환인 This 것입니다. is what this systematic reform 우리는 means. 절대로 뺏길 수가 없습니다. And we cannot hand this over to them. 나는 그 전략을 이미 알았기 때문에 Because I knew about this strategy. 이제 저들이 계획한 그대로 And as they have planned, 자들이 대통령 선거에서 실패했습니다. because they have failed in the presidential 그러면 election. 저들은 윤석열을 탄핵시키는 것이 작년에 이미 계획을 So 잡은 they have 것입니다. already planned for it, used impeachment. 그래서 우리는 8월 15일 날 국민대회로부터 That is 시작하여 why starting from August 15th, our 10월 rally, 3일 날 개천절 집회를 통하여 and also on October 10th, 10월 10일 날 국민대회를 통하여 and through our rally, 그리고 오늘의 이기까지 and even till now, 우리는 매주 토요일 날 모여서 we have gathered every 대한민국을 Saturday 지켜내고 in order to protect our nation, 주사파를 해체시키고 in order to disband the Jewish forces, so 자유통일로 가자는 것입니다. we can go forth to freedom patient. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 이 말에 동의하십니까? do you agree to my words? 동의하시면 두 손 들고 만세. Say long if Korea if you agree. 동의하십니까? Do you agree to this? 그런데도 불구하고 But still, 며칠 전에 이 김여정 이 a 기집애가 few days ago, Kim Yo-jong, 겁대가리도 없이 without any fear, 윤석열 대통령에 대하여 욕을 바가지로 하고 she cussed about Yoon Suk-yeol, 마치 지가 남한을 통치하는 통치자처럼 just like as if she's 이렇게 controlling 발광을 계속 떨고 있습니다. South Korea. 그러면 김여정이가 나이도 어린 년이 And this young woman, 왜 Kim 저런 Yo-jong, 발광을 떨까요? why is she saying that? 김여정 말을 동의하는 국민들이 To all the citizens who agree to her, within Korea, 절반이 있다고 하는데 절반 it is half of our population right 수사파 now. 세력 These future 다시 forces, 말해서 그 이재명을 찍었던 in other words, those who voted 1614만 for 표 Lee Jae-myung, these 60 million 이들에 voters, 대하여 지금 김여정이가 말을 하고 있는 것입니다. Kim Yo-jong is speaking towards them. 심지어 어제 그저께는 And a few days ago, 이게 건방기가 하늘을 찌르는데 because her pride is going 뭐라고 towards the 말했냐? sky, what does she say? 우리 대한민국 국민들을 향하여 Towards the Korean citizens, she said, 윤석열을 빨리 끌어내지 않고 뭐하고 있느냐? why aren't you dragging down Yoon Suk-yeol? 윤석열을 대하여 빨리 일어나라고 You 이렇게 must rise up against 김여정이가 다 떠버렸습니다. That is what Kim Yo-jong has said. 우리는 이 행위에 대해서 용서할 수 없습니다. We cannot forgive her for this. 도대체 김여정 너는 김일성, Regarding Kim Il-sung 김정은, and Kim Jong-un 김정일 and Kim Jong-il, 이게 3대 체제를 these 내려오면서 three generations of North 아니 이게 Korea, 건방지기가 하늘을 찌르고 있어요. pride is going towards the sky. 우리는 반드시 그들을 다 척결할 것입니다. We must eradicate all of them. 대한민국 안에 있는 국민 여러분, To all the Korean citizens, 특별히 광화문 광장에 나오지 않고 especially those who are not coming to 좌쪽에 Gwanghwamun, 처 있는 사람들, and those who are on the 특별히 leftist side, 이재명을 찍은 주사파 세력들에게 말하겠습니다. especially the Juche ideologists, 우리가 일본 시대 때에 during the Japanese imperialism time, 1910년도에 on 1910, 우리의 고종이 our Gojong King, 대한민국을 저 일본에게 위탁 관리했을 때 our emperor, when he led 그때 우리가 Japanese 3.1 control, 독립운동을 왜 our 했습니까? nation, why did we have our independence 그때 movement? 우리가 3.1 독립운동한 것은 Because we did this 일본으로 넘어간 나라를 찾기 위해서 한 in 것입니다. order to gain back our country from Japan. 그렇다면 주사파 세력 여러분, Then to all the Juche ideologists, 오늘도 건너편에 와서 촛불 시위하는 여러분, those who are in the other side, to 정신을 candlelight 똑바로 light, 차리시라고요. must wake up. 아니 어찌하여 당신들이 How come you 북한의 통치하에 들어간 걸 동의를 할 수 있습니까? agree to the control of North 만약에 Korea? 당신들이 빨리 전향하지 않고 And if you do not politically 계속하여 convert, 저런 짓을 하면 and if you continue on your 할 수 acts, 없습니다. there's no more 우리는 options for us. 당신들부터 처단할 것입니다. We will eradicate you firsthand. 북한에 가서 살든지 You are eradicated. 아니면 바닷가 바다 밑으로 내려가든지 Whether to go to North 우리는 Korea or to 용서할 be 수 gone, 없습니다. we cannot forgive you. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 아무리 떠들어봤자 당신들이 못 이겨요. Though you shout at us, you 이길 수 cannot 있다고 win. 생각하십니까? Do you agree to this? 이승만 대통령이 만들어온 건국정신이 원체 위대하기 때문에 Because we have a founding pillar from Zimbabwe. 자유민주주의, It is liberal democracy, 자유시장경제, free market economy, 한미동맹, U.S. rock alliance,
기독교 alliance. 입국론이 And Christianity based nation. 원체 위대하기 때문에 Because this pillar is so great. 건국 후 75년 동안 For 75 years after our founding, 남로당으로부터 시작하여 starting from the number of parties, 끊임없이 대한민국을 흔들어도 we have tried to shake up North South 흔들리지 Korea. 않습니다. We never shake. 지금 촛불 시위를 하고 있는 저들 속에도 Within the 이미 leftists who are 자유의 개념이 handling 몸에 riots, 배어 있는 것입니다. they have this concept of freedom inside of 20대, their body. 30대가 다 자기들 편이라고요? And do they think 천만의 말씀 that the 20s and 콩떡입니다. 30s 콩떡. are on their side? 그들 속에도 입에 벌써 햄버거의 맛을 느끼고 있기 때문에 This is a misunderstanding. 막상 오늘이라도 대한민국을 해체하고 Because if we are to actually 북한의 disband our 연방제로 nation 간다고 해봐요? and head it over to North 그들이 Korea, do 동의할 줄 압니까? you think they would agree to that? 그러니까 빨리 착각을 버리시고 So you must stop your 빨리 misunderstanding. 대한민국 편으로 돌아오시기를 And you must come 바랍니다. back to the side of South Korea. 당신들이 전향하여 두 손 들기까지는 Until this 우리 conversion, 자문 세력은 절대로 용납하지 않을 our 것입니다. Commonwealth force will not let you go 끝까지 back. 추격하여 We will track it to 우리는 the end. 자유민주주의를 지켜내고 And we will protect liberal 한미동맹을 democracy. 지켜내고 And we will protect U.S. rock 기독교 입국을 alliance. 지켜내고 And we will 자유시장 protect 경제를 지켜서 this Christianity and free market economy. 자유통일을 이루어서 So that we can achieve free 세계의 education. G2의 나라로 갈 것입니다. So we can become the second country of GDP. 그럼에도 불구하고 But still, 국민들 중에 50%가 50% of 지금 our 거짓에 population 속고 있기 때문에 are fooled by this lie. 내가 영상 하나를 잠시 So I'll show you 보여드리겠습니다. this one video. 김여정이가 떠드는 말을 한번 직접 한번 What did 보시겠습니다. Kim Yo-jong say? 자, 한번 틀어주세요. 북한 김정은 위원장의 여동생 김여정 노동당 제1부부장이 대북전단 살포를 맹비난하는 경고성 담화를 발표했습니다. 김여정 제1부부장이 오늘 새벽 담화를 내고 탈북단체의 대북전단 살포를 묵인한다면 남북 군사 합의를 파기할 수 있다고 경고했습니다. 김여정 제1부부장은 오늘 새벽 스스로 화를 통하지 말라는 제목의 담화를 내고 탈북단체의 대북전단 살포에 대한 불쾌감을 드러냈습니다. 지난 5월 31일 탈북자라는 것들을 전현 일대에 기어나와 수십만 장의 반공화국 비라를 우리 측 지역으로 날려보내는 망나니 짓을 벌려놓은 데 대한 보도를 보았다. 남조선 당국은 군사분계선 일대에서 비라 살포를 비롯한 모든 적 대행위를 금지하기로 한 판문점 선언과 군사합의서의 조항을 결코 모른다 할 수는 없을 것이다. 지금과 같은 때에 그쪽 동네에서 이렇듯 절열하고 더러운 적 대행위가 용납된다는 것이 이해하기 어렵다. 최근 들어서 김정은 위원장의 동생인 김여정 부부장이 대남 공세에 직접 나서는 빈도가 잦아지고 있습니다. 김여정 북한 노동당 부부장이 우리나라와 미국이 대북 독자 제재를 추진하는 것에 반발하며 윤석열 대통령을 향해 막말을 쏟아냈습니다. 윤석열 천치 바보들이 위태로운 상황을 만든다며 국민들이 왜 그대로 보고만 있냐고도 했습니다. 나는 저 남조선 졸개들이 노는 짓을 볼 때마다 매번 아연해짐을 금할 수 없다. 미국이 던져주는 뼈다귀나 갉아먹으며 돌아치는 들기에 불과한 남조선 것들을 제주제에 우리에게 도대체 무엇을 어떻게 제재하겠다는 것인지 정말 보다 이제는 별꼴까지 다 보게 된다. 국민들은 윤석열 저 천치바보들이 들어앉아 자꾸만 위태로운 상황을 만들어가는 정권을 왜 그대로 보고만 있는지 모를 일이다. 그래도 문재인이 앉아 해먹을 때에는 적어도 서울이 우리의 관역은 아니었다. 뻔뻔스럽고 우매한 것들에게 다시 한번 경고한다. 미국과 남조선 졸개들이 우리에 대한 제재 압박에 필사적으로 매어달릴수록 우리의 적개심과 분노는 더욱 커질 것이며 그것은 그대로 저들의 숨통을 조이는 올가미로 될 것이다. 자, 존경하는 국민 To the 여러분, respected citizens, 이 나이도 어린 김여정이가 this young woman Kim Yo-jong, 왜 이렇게 말들을 할까요? why does she say those 한국 words 안에 있는 국민들 중에 regarding the citizens in 절반 South Korea? 가까이가 김여정 말을 따르는 사람이 있기 Because 때문입니다. half of our population is following her words. 그러므로 주사파들은 빨리 전향해야 되는 That is why 것입니다. these future forces must convert. 우리는 미우나 고우나 And because we still, 우리가 투표하여 뽑은 we have voted, 윤석열 대통령의 말을 따라야 되는 것입니다. we must follow President Yoon Suk-yeol that we have voted. 동의하십니까? Do you agree to this? 김국선 선생님을 잠시 We 모시도록 have Mr. 하겠습니다. Kim Kuk-sung. 자, 이제 뭐
우리 선생님은 잘 아시니까 바로 물어보면 김여정 이 기집애가 왜 저렇게 떠들어요? 네. 저게 네. 김여정에 대해서는 처음으로 한마디 네, 하겠습니다. 한번 하시죠. 저 김여정이는요 유천 어린애보다 못해요. 머리에 지식에 지자도 없는 아이입니다. 아하. 우선 학력이 없어요. 학력이 없어. 중학교 졸업도 못했습니다. 김일성 대학 안 나왔어요? 아니요. 허허. 그 김일성 종합대학 못 나오고요. 하도 머리에 볼고지밖에 없으니까 김일성 종합대학에 1년짜리 공주반이라고 해가지고 한 15명 뽑은 사람들과 1년 공부시킨 것밖에 없다고. 그래서 자 머리에는요 네. 정치의 정, 군사의 군, 사회의 사자도 모르는 네. 어문만 가득 차 있다고. 아하. 저거 지금 저러는 거 왜 그런가? 김정은이와 똑같아요. 아하. 나는 저 사람들 보면 지금 막 불쌍하게 생각됩니다. 왜기냐? 저 사람들이 지금 불안, 국도의 불안에 있고 저급성에 지금 사로잡혀 있어요. 아하. 왜? 자기 앞날의 출구가 안 보이는 거예요. 아하. 전혀 출구가 지금 보이지 않는 거예요. 그러니까 지금 저런 단발 맞은 바락, 네. 이불로 구레이가 나가는지 뭘 나가는지 모르고 저런 지랄을 쓰고 있는 거예요. 한마디로 말해서 저 어누이가 김정은이하고 저 김여정이가 북한을 지구 밖으로 지금 끌고 나가고 있는 거예요. 하하. 지구 밖으로 끌고 나가고 있다고. 그래서 우리는 다 아는 것처럼 자가 지금 미사일을 올려 쏘고 ICBM을 올려 쏘고 우리 좌파 세력에게 폭동을 하라고 반정부 폭동을 하라고 저런 뭐 촌지 바보 멍청이하면 우리 윤석열 대통령에 대해서 비방하지만 자기 운명의 시간이 그만큼 임박했다는 걸 보여주는 겁니다. 절대로 우리는 저게 겁을 먹으면 안 돼요. 지금 자기가 한 발 한 발 나갈 길이 안 보여. 새까매요. 그러니까 지금 저런 짓을 하고 있다고. 또 한 가지 말씀드리지요. 사실요 저는 저 수뇌부에 대해서 잘 압니다. 그렇지. 저 김정은이나 김여정이가 권력을 가지고 있는 것 같지만요 네. 최령의 조영원이 박종천이를 비롯한 고위 간부들 그 다음에 지방당 책임비서 이런 사람들도요 네. 저거 꼴보기 싫어서 지금 막 미칠라고긴다고 미칠라고 네. 요만한 것들 아무것도 몰라 어누이가 저렇게 국민은 먹이지 못하면서 저렇게 미사일을 쏴가지고 네. 북한을 세계 국제사회로부터 고립시키고 있어요. 아하. 여기 대해서 북한 간부들은요 몸살나 죽을라 한다고. 아하. 단지 외부로 지금 말을 못해요. 말하면 죽이니까. 그렇게 북한 수뇌부 네. 진영 국민들은요 네. 고름 공개인 것처럼 팡팡 지금 걸마 있다고 언제 네. 터질지 모릅니다. 따라서 우리는 확신성 있게 우리 대한민국의 힘을 믿고 네. 적폐성을 믿고 투쟁해야 됩니다. 투쟁하는 데서 첫째로 뭐냐? 네. 좌파 세력이에요. 좌파 세력은 내가 내내 말하지만 주체 사상을 신봉하는 김정은의 남조선 혁명의 전위 투사들입니다. 자가 이번에도 천지바보 멍텅구리 뭘 하냐? 저런 천지바보들이 정치하는 걸 왜 가만 두드려 하고 우리 남남 갈등을 불러일으키고 있습니다. 여기에 주인공은 누구냐? 이재명이를 찌운 1614만 명의 좌파 세력이에요. 그래서 내가 100번 말하지만 이 1614만 명을 네. 평범한 우리 국민으로 보면 안 된다. 우리는 그 사람들에 의해서 우리가 단계를 늦추면 우리 대한민국을 잃을 수 있어요. 오늘도 날이 좀 춥고 술술 네. 이렇게 우리 몸에는 찬 기운이 오지만 이거를 우리는 뜨끈한 열정으로서
더 마음을 가다듬고 좌파 세력을 청산해 버리는 최후 투쟁에 한결같이 떨쳐놨어야 합니다. 힘이 생깁니까? 네. 우리는 절대로 주저하면 안 됩니다. 네. 하나, 둘, 셋, 첫째도, 둘째도, 셋째도 윤석열 정부를 지키고 윤석열 정부 기간에 자유 통일을 위한 이 투쟁에서 정강훈 목사님을 따라서 전진하고 전진해서 꼭 3년 만에 위대한 자유 통일을 이루게 해야 됩니다. 예. 자, 조금 전에 여기 지금 행진하는 몇 명 되지 않는 아마 서울역의 조원진 부대 같은데 저 사람들 또라이야, 또라이. 아니 보세요, 이 사람들 뿐이 아니라 강화문 광장에서 자기들이 우파라고 하면서 대한민국을 위해서 투쟁한다고는 여러 단체들, 내 말 잘 들으세요. 특별히 지난 대통령 선거에서 중간에 사퇴 안 하고 끝까지 버티고 간 조원진, 김경재 등등 이 사람들은요 정신 나간 사람들이야. 아니 한번 들어보세요. 조원진이가 끝까지 갔었는데, 대통령 선거까지 갔었는데 그거 몇 표 어째도 못했다고. 만약에 그때에 국민들이 또 속아서, 우파 강화문 세력에 속아서 24만 표 가까이를 그쪽에 찍었으면, 절반 12만 표 가까이를 끊었으면 대한민국 무너진 겁니다. 윤석열 대통령 떨어진 겁니다. 그런데도 끝까지 그런 짓을 하거든요. 그런 짓을 하는 단체들이 이 강화문의 우파 단체 중에도 수도 없이 많아요. 앞으로 저희들은 그 세력까지도 용서하지 않을 것입니다. 그럼 왜 조원진 부대가 조금 전에 지나가면서 같은 대한민국 운동을 한다면 지나갈 때, 요 구간을 지나갈 때는 스피커 꺼야 돼, 안 꺼야 돼? 꺼야 돼, 안 꺼야 돼? 어디다 대고 방송하는 거야, 이 개자식들아! 정신 나갔더니. 그래야 강화문 광장에 나와서 대한민국 운동하는 사람들 세력 중에서도 수도 없는 단체들이, 저 건너편에 저기 또 하나 있어요. 저놈들은요, 내가 강화문 운동 30년 해봐서 아는데 전부 다 자유우파 국민들을 이용해서 돈 거두려고 하는 겁니다. 돈 거두려고. 그리고 그동안에 자기들이 운동을 해서, 강운동을 해가지고 결과가 있었나요? 없었잖아요. 우리는 정권 교체 해낸 것입니다. 윤석열 대통령 만들었습니다. 앞으로 우파 이름으로 나와서 가면서 떠드는 것들은 당신들까지도 내가 용서하지 않을 거야. 보자 하니 끝이 없어, 이 자식들이 말이야. 어디를 여기 지나가면서 스피커를 틀고 난리야, 이 개새끼들 말이야. 용서 안 해, 이 자식들아. 조원진 의원, 정신 차려, 이 자식아, 너. 아니 박근혜도 동의 안 하는데 박근혜 이름을 계속 팔아대고, 박근혜 대통령이 당신들을 지지했다면 감옥에서 나오자마자 서울역부터 왔어야 될 거 아니야. 그리고 박근혜도 공식적으로 말하잖아, 우리는 서울역 동의하지 않는다고. 그러면 박근혜 이름을 쓰면 돼, 안 돼요? 돼, 안 돼요? 그러면 니들의 목적지는 어디냐고. 다 돈 거두려고 발광 떠는 거야, 돈 거두려고. 그러므로 정말 대한민국을 바로 세우고 자유통일을 이루어 G2 국가를 가려고 하는 것은 우리밖에 없는 것입니다. 우리밖에. 동의하십니까? 이제 다 떨어지고 몇 명 안 남아서 뼈다귀만 몇 명 남았는데, 조원진 부대 주로 경북 대구에서 온 사람들인데 그러지 말고 다음 주부터 일로 와. 그리고 그 친중파, 저 시진핑을 좋아하는 조원진은 중국으로 보내버리고 일로 오란 말이에요. 일로. 왜 불쌍하게 그런데 이용당하냐면 말이에요. 왜 불쌍하게. 이해되십니까? 그 다음에 또 강화문에 와서 또 황교안이가 뭐 와서 자꾸 떠들어대는데 구석구석 와서 절대로 동의할 수 없습니다. 자유우파를 이용해서 한국교회를 분리시키고 한다면 황교안 대표님, 당신 내가 좌시하지 않을 거야. 당신은 대통령 권한 대행하면서까지, 총리하면서까지 박근혜도 못 지켜낸 사람이 뭔 또 하겠다는 거야, 박근혜를. 사람이 양심이 있어야지, 양심이. 그러면서 뭐 당대표 또 하겠다고?
대한민국 국민들에게 어리석은 줄 알아? 그리고 전국 교회 다니면서 또 뭐라고 하느냐? 정강훈 목사도 다 내가 하는 일에 동의하고 있다고. 그리고 결국은 나하고 합쳐질 거라고. 사기치지 마라! 당신 내 좌시하지 않을 거야. 그렇게 내가 강원에서 3년 동안 당신을 도와줬고 당대표할 때, 그때 당신이 강원 광장에 우리와 함께 했으면 이미 당신은 대통령도 할 수 있었다고. 이해되십니까? 그 외에 다른 세력들도 다 마찬가지요. 저 뒤에 있는 대한문 뭐 등등 청계광장 등등, 당신들 앞으로 내 용서하지 않을 거야. 우리의 목표는 이제 대통령 선거에서 우리가 이겼기 때문에 우리는 다 합쳐서 반드시 자유통일로 가야 될 것입니다. 제가 잡는 목표와 아젠다를 잘 보라고요. 되지도 않은 구호를 가지고 외치고 말이야. 뭐라고? 정신 나갔어요? 변희재? 야! 뭐라고? 뭐 윤석열을 탄핵시킨다고? 그것도 나를 고발하는데 수십 건을 고발한 김용민하고 같이 합쳐가지고 변희재가 말이야. 내가 변희재를 10년 이상 도와줘서 10년 이상. 미쳤지 미쳤어. 앞으로 저러한 단체들은 전부 다 저는 종북주의자와 같은 사람으로 믿고 우리는 반드시 처단할 것입니다. 동의하십니까? 내가 하고 싶은 말을 눌려놨다가 이제 제가 잠깐 했습니다. 그러면 우리의 적 쟤들은 지금 뭘 노리고 있는가? 계속하여 대한민국의 체제를 바꾸겠다. 체제 대전환입니다. 이충근 박사님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 이 박사님. 네네.